آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، تم سے جو کچھ کہا جائے بس اس پر عمل کرو۔ آج تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ گلوریا یہاں آ گئی، بار بار ایسا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ہنس کر کہا، جاؤ اب کچھ کھانے کھلاؤ، بہت شدید بھوک لگی ہے۔ وہ چلا گیا تو میں نے گلوریا سے کہا، جاؤ تم اس کا ہاتھ بٹاؤ، ورنہ میں اتنا بھوکا ہوں کہ تمہیں کو کھا جاؤں گا۔ پھر مجھے فرڈینینڈ کا خیال آیا۔ میں نے گلوریا سے کہا، ذرا اس مردود اٹالین کی خبر بھی لے لینا۔ تم کیا اب یہاں سے نہیں ہلو گے؟ گلوریا جھنجھلا کر بولی، اب جوناتھن کچھ نہیں کر سکتا ہے، تم نے تو اسے ایسا باندھا ہے کہ یہ تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں وہ تیمور اور علی مراد ابھی تک لوٹے نہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ان لوگوں کا، گلوریا نے طنز کیا۔ اس بارے میں مجھے بھی کچھ علم نہیں۔ میں سو کر اٹھی تو وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں ذرا فرڈینینڈ کی خبر لے لوں، کہیں وہ بھی فرار ہونے کا منصوبہ نہ بنا رہا ہو۔ میں اٹھتا ہوا فرڈینینڈ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جاگ رہا تھا اور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کہا، مسٹر کامران اب یا تو مجھے گولی مار دیں یا پھر تیمور سے کہیں کہ وہ میری ٹانگوں کا علاج کرائے۔ میں اپاہج بن کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم اتنے ہی حساس ہو اس سلسلے میں تو اس پیشے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کام میں تو آدمی کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی گوا بھی سکتا ہے۔ تمہیں تو ہر بات کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ وہ جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خدا ڈنو کمرے میں داخل ہوا اور بولا، سائی میں نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا ہے، بیگم صاحبہ سے کہو کہ وہ بھی کچھ کھا لیں۔ میرا اشارہ گلوریا کی طرف تھا۔ وہی تو کھانا ٹیبل پر لگا رہی ہیں۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں، میں نے خدا ڈنو سے کہا۔ پھر فرڈینینڈ سے مخاطب ہوا، میں کچھ کھا لوں پھر تم سے بات کروں گا۔ میں نے ناشتے کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کافی پی رہا تھا کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میں کافی کی پیالی لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ تیمور اور علی مراد لوٹ آئے تھے، مگر وہ تنہا نہیں آئے تھے کہ بلکہ دراز قد اور مضبوط جسم کے ایک نوجوان بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور علی مراد اسے دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ، تیمور نے کہا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ مطلوبہ آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم اسے فرڈینینڈ اور جوناتھن کا حوالہ دے کر تو گاڑی میں بٹھا سکے تھے، اسے اندر لے آؤ اور آنکھیں کھول دو، میں نے کہا۔ ہم لوگ اردو میں گفتگو کر رہے تھے، اس لیے گلوریا ہمارا منہ تک رہی تھی۔ اس کے انداز سے البتہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ نوارد کو پہچان چکی ہے۔ میں نے مختصراً اسے اپنی اور تیمور کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ تم لوگ انگلش میں بات نہیں کر سکتے؟ وہ جھجھلا کر بولا۔ اور تم اردو نہیں سیکھ سکتی؟ میں نے اسی انداز میں سوال کیا۔ جوناتھن بھی تو آخر اردو بول اور سمجھ لیتا ہے۔ جوناتھن کی بات اور تھی، وہ انہی علاقوں میں کام کر رہا ہے، کئی برس تو وہ انڈیا میں رہا ہے۔ میرا تو اس کے معاملات سے تعلق ہی نہیں تھا، ورنہ میں بھی اردو سیکھ لیتی۔ خیر اب میں تمہیں اردو سیکھ کر دکھاؤں گی۔ ہاں عشق کرنے کے لیے اردو بہت ضروری ہے، انگلش میں بھلا وہ عشقیہ شاعری کہاں ہے جو اردو میں ہے؟ اچھا بس ختم کرو، گلوریا جھنجھلا گئی، بات پر چھیڑنے لگتے ہو۔ نئے شکار کو تیمور نے ایک کمرے میں پہنچا کر اس کی پٹی کھول دی۔ وہ پلکیں جھپکا کر باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں گلوریا پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی، پھر فوراً یہ غائب ہو گئی۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی۔ ارے یار یہ سوال تم کم از کم 20 دفعہ کر چکے ہو اور ہر دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ ہم لوگ تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہاں جوناتھن اور فرڈینینڈ بھی ہوں گے۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں، تیمور مسکرایا، وہ یہاں موجود ہیں۔ پہلے ان لوگوں سے تمہاری ملاقات کرا دوں تاکہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ تم کن لوگوں کے ساتھ ہو، میں نے اس سے کہا اور فرڈینینڈ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فرڈینینڈ کو دیکھ کر نوارد کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فرڈینینڈ ہے جو طاقت کے ظام میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ پاؤں تو خیر وہ اب بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر اب وہ شہزور فرڈینینڈ نہیں بلکہ معذور اور اپاہج آدمی تھا۔ وہ نوارد کو دیکھ کر تعصب بھرے انداز میں مسکرایا اور بولا، آخرکار یہ لوگ تمہیں بھی گھیرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے باس۔ وہ ابھی تک فرڈینینڈ کو باس سمجھ رہا تھا۔ ہم نے جس پیشے کا انتخاب کیا ہے اس میں قدم قدم پر فراڈ، جھوٹ، قتل اور ڈکیتی سبھی شامل ہیں۔ تم یہ بات کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ہم بھی تو اب تک دوسروں کے ساتھ فراڈ ہی کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ نوارد کو سمجھانے والے انداز میں بولا، یہ لوگ جو کچھ بھی پوچھیں سچ سچ بتا دینا، ورنہ تمہیں بھی یہ لوگ زندگی بھر کے لیے معذور کر دیں گے۔ مگر باس یہ لوگ ہے کون؟ تم نے کبھی کامران کا نام سنا ہے؟ اکثر میٹنگز میں کامران کا تذکرہ رہتا ہے۔ پھر وہ خود ہی چونک کر بولا، میں سمجھ گیا، ابھی میں نے جن خاتون کو دیکھا ہے وہ یقینی طور پر گلوریا ہوں گی، مگر ان لوگوں میں کامران کون ہے؟ میں ہوں کامران، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کے چٹاخ سے ایک بھرپور تھپڑ مارا اور سلگتے ہوئے لہجے میں بولا،
यहाँ इंसानों की तरह बात करो। इस वक्त तुम होटल में नहीं बल्कि हमारे घर में खड़े हो। अचानक नवारिद के पास से वेप वेप की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ ही फर्डिनेंड ने भी चौंक कर इसे देखा और सख्त लहजे में बोला, ये ट्रांसमीटर तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये ट्रांसमीटर जोनाथन का है। ऑपरेशन पर जाने से पहले वो इसे होटल में भूल गया था। इस ट्रांसमीटर को मेरे हवाले कर दो, फर्डिनेंड ने कहा। नवारिद थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर ट्रांसमीटर जेब से निकाल कर फर्डिनेंड के हवाले कर दिया। इसकी साख देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तैमूर ने तलाशी के बाद वो ट्रांसमीटर इसके पास क्यों छोड़ दिया था। वो ट्रांसमीटर सिगरेट केस की तरह था। ऐसे सिगरेट केस मार्केट में आम मिलते हैं, इसमें सिगरेट भी मौजूद थी। फर्डिनेंड ने इन्हीं में से एक सिगरेट खींचा तो अप्रैल की तरह ऊपर आ गया। फिर वो जोनाथन की तरह भुर्राई हुई आवाज़ में बोला, यस जे कॉलिंग। बोलने वाले ने जवाब में कोई ऐसी ज़ुबान बोलना शुरू कर दी जिसका एक लफ्ज़ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। फर्डिनेंड भी इसी ज़ुबान में बोलना शुरू हो गया। बोलते बोलते इसने इशारे से कहा कि नवारिद को यहाँ से ले जाओ। फ़ौरन तैमूर इसे धकेलता हुआ वहाँ से आ गया। फर्डिनेंड थोड़ी देर इसी जिन्नाती ज़ुबान में गुफ्तगू करता रहा, फिर इसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से मसख हो रहा था। फिर वो ज़ेरे लब गलीज़ किस्म की गालियाँ देने लगा। क्या हुआ? मैंने इसे गुस्से में देख कर पूछा। बैल मुंडो की काल थी, फर्डिनेंड ने बताया। बैल मुंडो? मैंने हैरत से दोहराया। वो खुद बोल रहा था। बैल मुंडो तंजीम के 3 बड़ों में से एक था। वो बराह रास्त जोनाथन को कॉल कर रहा था तो मामला गंभीर ही था, वरना बैल मुंडो की आवाज़ तो तंजीम के आला ओहदेदारों को भी शाज़ो नादिर ही सुनाई देती है। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं होता था कि वो किस वक्त दुनिया के किस हिस्से में है। बैल मुंडो ट्रांसमीटर पर कॉल कर रहा था। इसका मतलब था कि वो कराची में मौजूद है। मुझे अचानक शदीद ख़तरे का एहसास हुआ। मेरा मुल्क किसी बड़ी साजिश की जद में था। बैल मुंडो जैसे लोग बेमकसद किसी मुल्क का रुख नहीं करते। इनके जलों में तबाही और बर्बादी चलती है। क्या अजब कि बैल मुंडो के साथ तंजीम के दूसरे लोग भी मौजूद हों, या इसने दुनिया के दूसरे हिस्सों से अपने चालाक और घाग एजेंटों को तलब कर लिया हो। मुझे अपनी कम मायगी का शदीद एहसास हो रहा था। कहाँ वो बैनुल अक़वामी तंजीम और कहाँ मैं बेसरो सामान, जिसे सर छुपाने को ढंग का ठिकाना भी मुयस्सर नहीं था। बैल मुंडो कराची में मौजूद था, फर्डिनेंड ने कहा। इसने अपने तौर पर जोनाथन को हुक्म दिया है कि फर्डिनेंड को ठिकाने लगा दो, क्योंकि वो अपने मिशन में नाकाम रहा है। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, मैंने इस तंजीम को ज़िंदगी के 16 कीमती साल दिए हैं। 16 बरस बेशुमार मौक़ों पर अपनी जान की बाजी लगाई है। मौत की आंखों में आंखें डालकर इन लोगों के अहकामात पर अमल किया है। अब मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई है तो इन लोगों ने मेरी मौत के परवाने पर साइन कर दिए हैं। मुझे किसी और के ज़रिए ये इतला मिलती तो मैं इस पर हरगिज़ यकीन नहीं करता, मगर वो हरामज़ादा तो मुझे जोनाथन समझ के हुक्म दे रहा था कि फर्डिनेंड को ख़त्म कर दूँ, मगर तुम खुद ही तो कहते थे कि अब वो लोग तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, ये तो इस वक्त होता जब इन्हें मेरी माजूरी की तरह मिली होती। इन्हें ये कब मालूम है कि मैं माजूर होकर यहाँ पड़ा हूँ। टीम के लीडर की हैसियत से मैं नाकाम रहा। उन्होंने जितने प्रोजेक्ट मेरे सुपुर्द किए थे, इनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ। इस पर हरामजादों ने मुझसे वजाहत तलब किए बगैर मेरी मौत का हुक्म दे दिया। गुस्सा करके खामखा अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो। मैंने कहा, मुझे इससे हमदर्दी महसूस हो रही थी। तुम ऐसा करो कि अपने तौर पर बैल मुंडो से रब्ता कायम करो और इसे बताना कि तुम क्यों नाकाम रहे हो। इन लोगों को ये मत बताना कि तुम माजूर हो गए हो। मुमकिन है वो लोग अपने अहकामात वापस ले लें। तुम भी अहमकों की जन्नत में रहते हो कामरान। मैं इस तंजीम के बड़ों को एक तवील मुद्दत से जानता हूँ। वो मेरी कोई वजाहत सुनना पसंद नहीं करेंगे। फिर भी तुम एक दफ़ा इनसे कॉन्टेक्ट तो करो। मैंने कहा, तुम कहते हो तो कर लूँगा, फर्डिनेंड ने कहा, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी वक्त तैमूर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने इसे कहा, तैमूर, तुमने फर्डिनेंड से वादा किया था कि इसका देसी इलाज कराओगे। तुम आज ही से इसका इलाज शुरू करा दो। ठीक है, मैं अल्लन पहलवान को कल ही यहाँ ले आऊँगा, तैमूर ने कहा। मैंने फर्डिनेंड से पूछा, बैल मुंडो ने ये तो बताया होगा कि वो कहाँ ठहरा हुआ है। नहीं, फर्डिनेंड ने जवाब दिया, सिवाय 2 एक ख़ास आदमियों के किसी को भी ये इल्म नहीं होगा कि बैल मुंडो इस वक्त कहाँ है। फिर तुम इससे रब्ता कैसे करोगे? वो ट्रांसमीटर पर खुद ही रब्ता करेगा। मुमकिन है इसने मुझसे बात करने की कोशिश भी की हो, मगर मेरा ट्रांसमीटर तो तुम्हारे कब्ज़े में है। मुझे याद आया कि तलाशी के दौरान में फर्डिनेंड की जेब से भी इसी किस्म का एक सिगरेट केस बरामद हुआ था, जो अब शायद तैमूर के पास था। तैमूर ने भी इसे बेकार जानकर इधर उधर कहीं डाल दिया होगा। फिर मैं चौंक कर बोला, इन ट्रांसमीटर्स में कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है जिसके ज़रिए बैल मुंडो हम तक पहुँच जाए? नहीं, इन ट्रांसमीटर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, फर्डिनेंड ने जवाब दिया। खैर, देखा जाएगा, मैं उठते हुए बोला। मैं ज़रा अपने नए कैदी की खबर ले लूँ। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो ग्लोरिया मेरे बिस्तर पर नीम दराज कोई मैगज़ीन देख रही थी। मैंने इसे कहा, हम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने या तफरीह करने नहीं आए हैं, जो तुम हर बात से लाताल्लुक़ होकर मैगज़ीन लिए बैठी हो। फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? वो मैगज़ीन रख के उठते हुए बोली, तुम बैल मुंडो को जानती हो? मैंने अचानक पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, कई बार इससे मुलाकात भी हो चुकी है। मगर तुम क्यों पूछते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बैल मुंडो यहाँ आया हुआ है। ग्लोरिया घबरा कर खड़ी हो गई। तुम्हारा मतलब वो बैल मुंडो जो?
हाँ, वही बैल मुंडू जो तंजीम के 3 बड़ों में से एक है। फिर मैंने मुख्तसरन इसे बताया कि मुझे इसके यहाँ मौजूदगी की इत्तला कैसे मिली। मैं तैमूर को बुलाने ही वाला था कि वो खुद ही यहाँ आ गया। इसके हाथ में वैसे ही सिगरेट केस था जैसा मैंने कुछ देर कबल फर्डिनेंड के पास देखा था। इसने सिगरेट केस मेरे हवाले करते हुए कहा, तुम इसी सिगरेट केस के बारे में पूछ रहे थे ना? ये फर्डिनेंड के सामान में मौजूद था। मैंने वो सिगरेट केस ग्लोरिया की तरफ बढ़ा दिया और इसे पूछा, इन ट्रांसमीटर में कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं पोशीदा जिसके ज़रिए इन्हें यहाँ हमारी मौजूदगी का इल्म हो? ग्लोरिया ने सिगरेट केस मेरे हाथ से लेकर उलट पलट कर देखा, फिर बोली, इसमें तो कोई ऐसी डिवाइस फिट नहीं है, मगर एहतियात के तौर पर हमें ये जगह फ़ौरन छोड़ना होगी। वैसे ही एक आइडियल मकान था, ऐसा मकान अब कहाँ मिलेगा? हमने आखिर फालतू लोगों को क्यों इकट्ठा कर रखा है? ग्लोरिया झिंझिला गई। मैं फिर एक दफ़ा तुमसे कह रही हूँ कि इन सबको ठिकाने लगा दूँ, वरना बाद में यही लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। ठीक है, मैं आज ही इनका बंदोबस्त करता हूँ, मैंने कहा। फिर ग्लोरिया कुछ सोच कर बोली, जब फर्डिनेंड तंजीम से मुतनफ़र हो गया है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इसे कायल करने की कि वो दोबारा इन लोगों से रब्ता कायम करे? फर्डिनेंड बहुत काम का आदमी है, ग्लोरिया ने कहा। वो अगर हमारे साथ शामिल हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। मैं खुद भी यही चाहता हूँ, मगर जब तक वो बिल्कुल मायूस नहीं हो जाएगा तंजीम को भुला नहीं सकेगा, मैंने कहा। मैं ये भी जानता हूँ कि तंजीम इसे कभी माफ़ नहीं करेगी। बहरहाल अब फर्डिनेंड को मुझ पर छोड़ दो, ग्लोरिया ने कहा। मैं खुद ही से राह पर ले आऊँगी। मुमकिन है बैल मुंडू इसकी गलती को दरगुजर कर ही दे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि फर्डिनेंड कितना अहम आदमी है। मसलन कितना अहम, मैं चिढ़कर बोला। वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में माहिर है, दुनिया की बेशतर बड़ी ज़ुबानें बोल लेता है, मेकअप का माहिर है और निशानेबाजी, फ्लाइंग, कराटे इसकी इजाफी खूबियाँ हैं। ग्लोरिया की ज़ुबानी इसकी तारीफ़ सुनकर लम्हे भर को मुझे फर्डिनेंड से हसद महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा कि फर्डिनेंड भी तो इंसान ही है। अगर वो इतनी सलाहियतों का मालिक हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। मैं ये सब कुछ इसी से सीख सकता हूँ। फर्डिनेंड जिस्मानी तौर पर तो मुझे शिकस्त नहीं दे सकता था। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझसे अच्छा फ़ाइटर है, ना निशानेबाज। अलबत्ता टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग और मुख्तलिफ ज़ुबानें जानने की वजह से वो मुझसे बरतर है। इस सोच में पड़ गए ग्लोरिया ने मुझे चौंका दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर फर्डिनेंड वाकई इतनी खूबियों का मालिक है तो हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होगा। मगर इसका इलाज तो हो जाएगा ना? ग्लोरिया ने पूछा। हाँ, वो 15 दिन के अंदर अंदर पहले की तरह चाकू चौबंद हो जाएगा, मैंने इसे यकीन दिलाया। फिर मुझे इस कैदी का ख्याल आया जिसे तैमूर और अली मुराद लेकर आए थे। मैंने सोचा कि ज़रा इससे भी पूछगछ कर लूँ। तैमूर ने कैदी को इस बेडरूम में रखा था जो वो खुद इस्तेमाल कर रहा था। कैदी रस्सियों से बंधा हुआ इत्मीनान से फर्श पर पड़ा था। मैंने इसका कॉलर पकड़ कर इसे दीवार के साथ बिठा दिया। फिर इसे पूछा, बैल मुंडू से तुम्हारा रब्ता कब हुआ था? बैल मुंडू वो हैरत से बोला, इससे मेरा रब्ता कैसे हो सकता है? झूठ मत बोलो, तुम जानते हो कि वो आजकल कराची में मौजूद है। मुझे इल्म नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है, इसने जवाब दिया। आप कहते हैं कि वो कराची में मौजूद है तो फिर कराची ही में होगा। मुझसे अड़ने की कोशिश मत करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। जो कुछ पूछ रहा हूँ साफ साफ बता दो, वरना खामखा अपनी हड्डी पसली तोड़ाओगे। मैं वाकई नहीं जानता कि बैल मुंडू कब यहाँ आया और कहाँ मुकीम है। इसके लहजे से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मैंने उठते हुए कहा, तुमसे फिर बात होगी इस मौजू पर। मैं अब जोनाथन को एक नज़र देखना चाहता था। वो ना सिर्फ होश में था बल्कि खासे खुशगवार मूड में था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, यार तुमने तो मुझे ऐसा बांधा है कि मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। कम अज़ कम ये रस्सी ज़रा ढीली ही कर दूँ। मैं कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा और इसके चेहरे पर चटाक से एक थप्पड़ रसीद किया। वो हैरत से मेरी शक्ल देखने लगा। मैंने दांत पीस कर कहा, आइंदा मुझसे हद के दायरे में रहकर बात करना। मैं घटिया लोगों की पुरतकल्फ़ी बर्दाश्त नहीं करता। फिर मैंने उखड़ लहजे में पूछा, फर्डिनेंड ने तुम्हें आईजी साहब के अलावा और कौन सी असाइनमेंट दी थी? इस वक्त तो मेरे पास वही एक असाइनमेंट था, इसने जवाब दिया। तुम लोगों के अलावा और तंजीम के कितने आदमी यहाँ मौजूद हैं? मैंने पूछा। ये तो तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो। इसने सर झटक कर अपने चेहरे से मक्खी उड़ाने की कोशिश की। कुछ अरसे तक तुम भी तंजीम के आदमी रहे हो। मैं गैर मुल्कियों की बात कर रहा हूँ, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। इस बारे में फर्डिनेंड जानता होगा। इसके अंदाज में बेनियाजी थी। मगर बैल मुंडू का रब्ता तो तुमसे बराह रास्त था। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। इसने तो इस बात की भी शदीद मुखालफत की थी कि फर्डिनेंड को इस टीम का लीडर बनाया जा रहा है। मुझे बच्चा मत समझो कामरान, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। बैल मुंडू अपनी राय कभी खुल कर जाहिर नहीं करता। आखिर तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा। ये बात तो ज़रूर तुम्हारे इल्म में होगी कि तंजीम मेरी दुश्मन क्यों हो गई है। इसका सबब तुम्हारा मुकामी चीफ है। मैं नहीं जानता इसने तुम्हारी मुखालफत क्यों की। बहरहाल तुम्हारे मुकाबले में तंजीम के लिए वो अहम आदमी था, इसलिए बॉस ने इसे इख्तियार दे दिया कि कामरान अगर हमारे काम का नहीं रहा तो इसे तंजीम से निकाल दो या कत्ल कर दो। फिर वो हंस कर बोला, इस मसले पर सर खपाने की बजाय तुम बराह रास्त मुकामी चीफ से क्यों नहीं पूछ लेते? मुकामी चीफ न जाने
کون سے بل میں چھپا ہوا ہے۔ جس دن بھی وہ میرے ہتھے چڑھ گیا اسی دن اگلا پچھلا سب حساب بے باک کر دوں گا۔ پھر میں کچھ سوچ کر بولا، اب مقامی چیف اپنی بل سے ضرور باہر آئے گا کیونکہ بیل منڈو یہاں آیا ہوا ہے۔ بیل منڈو؟ اس نے حیرت سے کہا، وہ آج کل یہاں ہے؟ ہاں وہ آج کل یہیں ہے، مگر اب مجھ سے بچ کر واپس نہیں جا سکے گا۔ جوناتھن بے ساختہ مسکرانے لگا۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ اس میں دانت نکالنے کی کیا بات ہے؟ میں جھلا گیا۔ اگر کوئی بچہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد علی قلعے کو ناک آؤٹ کر دوں گا تو اس پر ہنسی نہیں آئے گی تو کیا رونا آئے گا؟ وہ پھر ہنسنے لگا۔ تمہاری یہ ہنسی اس وقت دھری رہ جائے گی جب بیل منڈو رسیوں میں جکڑا ہوا یہاں پڑا ہوگا۔ میں نے کہا، مگر مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم وہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے۔ گلوریا اب مزید تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ گلوریا کیا چاہتی ہے اس کا علم تمہیں بھی نہیں ہے۔ وہ تمہیں بھی ڈبل کراس کر رہی ہے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ درِ پردہ وہ تنظیم کے ساتھ ہے مگر ظاہر یہ کرتی ہے کہ تنظیم اس کے دشمن ہے۔ میری مانو تو پہلی فرصت میں اسے ٹھکانے لگا دو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی جان بچانے کو یہ کہتا ہوں، مجھے اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انتہائی مکار اور چالاک لڑکی ہے۔ وہ مجھے کیسے مار سکتی ہے؟ بیل منڈو اس کی بوٹیاں کر کے اپنے کتوں کو کھلا دے گا۔ موت سے میں کبھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ جوناتھن سنجیدہ ہوگا۔ پھر وہیں بیچ پر ایڑیاں رگڑ کر مر جاتے۔ تم تو اس وقت تیمور کی خوشامد کر رہے تھے کہ مجھے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے چلو۔ گلوریا کا قصہ کیا لے بیٹھے؟ میں ایسی موت کا قائل نہیں ہوں۔ جب بھی مروں گا 2-4 کو سال لے کر مروں گا۔ جوناتھن نے کہا، میری طرف سے تم 10-20 آدمیوں کو سال لے کر مرو۔ میں نے ہنس کر کہا، مگر تمہیں اتنی مہلت ملے گی تب نہ۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ اس نے مجھے سگریٹ سے جلایا تھا، میری گردن پر چاقو سے چرکا لگا کر اس پر نمک چھڑکا تھا۔ وہ سب یاد کر کے مجھے ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اسے یوں ہی سگریٹ سے جلاؤں، اس کے جسم پہ چرکے لگاؤں اور اس پر نمک چھڑکوں۔ میں سگریٹ لینے کے لیے اپنے بیڈ روم میں گیا۔ واپس آیا تو جوناتھن کے کمرے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گلوریا کہیں سے بجلی کا موٹا سا تار اٹھا لائی تھی اور اب اسے سروں پر سے چھیل کے جوناتھن کے پیروں میں باندھ رہی تھی۔ پھر اس نے اچانک الیکٹرک وائر کا دوسرا سرا الیکٹرک سوئچ میں لگایا اور اچانک سوئچ آن کر دیا۔ جوناتھن یوں تڑپا جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ گلوریا نے بمشکل تمام اسے 3-4 سیکنڈ شوک لگایا ہوگا۔ اتنے ہی جھٹکے میں اس کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی تھی۔ گلوریا کا چہرہ اس وقت غصے اور نفرت سے مسخ ہو کر رہ گیا۔ اسے میری وہاں آمد کا بھی علم نہیں ہو سکا تھا۔ شاید اس نے میری اور جوناتھن کی گفتگو سن لی تھی، اس لیے اس پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ تو نے کامران کو سگریٹ سے جلایا تھا، اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ وہ جنونی انداز میں چیخ رہی تھی، میں پہلے تیرے دونوں کان کاٹوں گی، ناک کاٹوں گی، ہاتھ پیر توڑوں گی، پھر تجھے معذور کر کے کسی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دوں گی۔ تیرے ہمدرد خود ہی تیرا قصہ تمام کر دیں گے۔ گلوریا نے سوئچ آن کر کے اسے بجلی کا ایک اور جھٹکا پہنچایا۔ اس مرتبہ دورانیہ ذرا طویل تھا۔ کامران کو مجھ سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری مخالفت میں تو وہاں پیش تھا۔ میں تیرا قصہ ہی تمام کر دوں گی، گلوریا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ جوناتھن بری طرح تڑپنے لگا، پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ گلوریا، میں نے چیخ کر کہا، چھوڑ دو اسے۔ اور یہ بات سن کر گلوریا نے مجھے یوں دیکھا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ گویا ہوش میں آ گئی اور سوئچ آف کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر الیکٹرک وائر سوئچ بورڈ سے علیحدہ کر دیا اور جھک کے جوناتھن کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ منہ سے جھاگ بہہ کر اس کے ہونٹ اور گردن پہ پھیل گئی تھی۔ ناک اور آنکھوں سے خون رس رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھیں پوری ابل نہیں تھیں اور اس کے چہرے پہ زندگی کی رمق بھی نہ تھی۔ میں نے اب تک بہت سی لاشیں دیکھی تھی مگر اتنا بھیانک اور مکروہ چہرہ کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے جرجری سی آ گئی۔ میں نے مڑ کر گلوریا کو دیکھا، وہ پرسکون انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جھلا کر کہا، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ تم حماقتوں پر حماقت کیے جا رہے ہو کامران۔ اس نے جواب دیا، آخر اس سام کو پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تم اسے زندہ چھوڑنے کے موڈ میں ہو۔ اگر یہ بچ کر نکل جاتا تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا، اس لیے میں نے اپنے طور پر اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چھوڑتا تو اسے میں بھی نہیں، میں نے طویل سانس لے کر کہا، مگر پہلے اس سے وہ سب کچھ معلوم کر لیتا جو اس کے علم میں تھا۔ اس کے علم میں جو کچھ تھا وہ ہمیں معلوم ہو چکا تھا، اب اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ گلوریا نے کہا، پھر بولی، اب اس کی لاش ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرو۔ ظاہر ہے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے چڑھ کر کہا، اس کی لاش شو کیس میں سجائے جانے کی قابل تو ہے نہیں۔ جس انداز سے تم اس کی خدمت کر رہے تھے، اسے دیکھ کر تو یہی لگتا تھا کہ شاید تم اس کی لاش بھی سنبھال کر رکھو گے۔ گلوریا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے اور بات چیت سے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس نے ابھی ایک آدمی کی جان لی ہے۔ اچھا مذاق چھوڑو گلوریا، میں نے انجان بن کر کہا، یہ بتاؤ کہ تم نے جوناتھن کو بے وجہ قتل کیوں کیا؟ بے وجہ؟ گلوریا آنکھیں نکال کر بولی۔ پھر وہ خلاؤں میں تکنے لگی اور کھوئے انداز میں کہا، میں نے شاید تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تنظیم میں سب سے پہلے میری مخالفت اس نے کی تھی۔ اس نے مجھ پر الزامات لگائے۔ یہ چونکہ بیل منڈو کا خاص آدمی تھا اس لیے اسی کے کہنے پر مجھے غدار ٹھہرایا گیا۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہر بات کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ وجہ؟ گلوریا تلخی سے مسکرائی۔ بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ میں عورت ہوں
खूबसूरत और पुरकशिश हूँ। जोनाथन इन लोगों में से था जो हर औरत को अपनी मलकियत समझते थे। जब मैंने इसे धुतकार दिया तो वो मेरा दुश्मन हो गया। तंजीम में मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे एजाज़ दे दिया गया जो गिनती के चंद लोगों को हासिल है। बैलमुंडू ने मेरी भी मुखालफत की थी, मगर तंजीम के बकिया दोनों बड़े मेरे हक में थे, इसलिए इसकी एक न चली। बैलमुंडू ने भी एक औरत समझकर मेरी तरफ बढ़ना चाहा, मगर मैंने इसे धुतकार दिया। बस इसके बाद से वो मेरा खुला दुश्मन हो गया। जोनाथन तो पहले ही दुश्मन था। इन दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ ऐसी फिजा हमवार कर दी, तंजीम ने मेरे कत्ल के अहकामात सादिर कर दिए। वैसे ही अच्छा ही हुआ। चोरों, दहशतगर्दों, स्मगलरों और पेशावर कातलों के इस टोले को तुम तंजीम कह रही हो। तुम इन लोगों में होती तो अब तक या तुम्हारी जा चुकी होती या किसी मुल्क के जेल में सड़ रही होती। फिलहाल तो इस मनहूस की लाश यहाँ से उठाओ, वरना ये सड़ जाएगी। ग्लोरिया ने मौजू बदल दिया। वैसे ये हरामज़ादा मरते मरते भी मेरे खिलाफ साजिश से बाज नहीं आया और तुम्हारे कान भरने लगा। मैं ये सब सुन चुकी हूँ। मैंने अली मुराद को आवाज़ देकर बुलाया और इससे कहा कि जोनाथन मर गया है, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। वो अपने साथ खुदा डनू को भी ले गया। मैंने ग्लोरिया से कॉफ़ी बनाने को कहा और अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद ग्लोरिया कॉफ़ी के 2 मग लिए वहाँ आ गई और बोली, फर्डिनेंड भी जाग रहा था, मैंने इसे भी कॉफ़ी दे दी है। यार तुम तो बहुत काम की बच्ची हो गई हो, मैंने हंस कर कहा। काम तो मैंने अभी तुम्हें दिखाया ही नहीं है, ग्लोरिया भी हंस कर बोली। फिर वो कुछ सोच कर बोली, कामरान हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे, जब तक हालात का तकाजा होगा। मैंने जवाब दिया, वैसे मुझे तुम्हारी तकलीफ़ का एहसास है। यहाँ एयर कंडीशन बेडरूम नहीं है, लेटने के लिए ढंग का बिस्तर तक नहीं है, मगर इसे मजबूरी समझ कर कबूल कर लो। तंज मत करो, वो मुंह बना कर बोली। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।